الفاتح إلى رسولنا حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين وعلى كل من صحابته أجمعين وتابعين سنة محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي عليه السلام عبدنا سيدنا محمد الذي شبك الصقراء سلام خضايا إخوان درجة الجميع ثم إلى ركب بالملاشة عبد الله بن أبي بكر إدروس بن شعب بن شعب بن سالم سيدنا عقيل بن سالم وسيدنا الحسين سحام سيدنا خضايا إخوان درجة الجميع ثم إلى ركب أنفاق الإرشاد غوث لبدر بلاد الحبيب الله الحنان الحنان زين حفظي جعفر من أهل عبد الله بن شاطر والله المحيي وبكر بن حميد بن سالم والحبيب شيخ بن سالم العطاس ثم إلى أرواح الحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تصدق فيه من السابقين واللاحقين ومن تعبد فيه من السابقين واللاحقين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم والآخرة ويفتح العارفين فقنا في الدين وعلمنا تأويل ويقضي حاجاتنا حاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويهدنا نسأل أمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين ويختم لنا لكم بالحسنى في خانة العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وريانا سيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني اهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين سرعة الهام الملائكة المقربين. اللهم اعنا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة إلى رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا الصالحون ولا معنا مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويعيشنا في سماتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di dalam tempat yang mulia ini di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awan. Alhamdulillah kita telah sampai daripada halaman 44 di baris paragraf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimallahu taala wa ada man nafa bi ulum fi dari ni'amin radhiyallahu ankum wa alam anna taubata la tasih biduni tarki dhanbi wan nadam ala fi'li wal azam ala an la ta'uda ilayhi ma ishtah wal ta'ib sadiq alamat minha riqqatul galab wa kathratul buka wa luzumul muwafaqah wa hajru qurana'is su' wa mawatinul mukhalafah wa iyyaka wal israr wa huwa an tadhnaba thumma la tatubu 'ala al-fawr wal wajib 'ala kulli mu'min an yahtariza minal ma'asi saghairiha wa kabairiha kama yahtarizu minan niranil muhriqah wal miyah al mughriqah was samum al ghatilah ila akhirih. Daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Minggu yang lalu sekedar daripada mengingat agar kita dapat memahami dan dapat melaksanakan daripada nasihat beliau minggu lalu memberikan nasihat bahwasanya apa? I'lam anna taubah la tasib biduni tarkidz dzanab wan nadam ala fi'lih wal azam ala an la ta'uda ilaihi ma'ishtah. Taubat tersebut memiliki syarat. Orang pengen bertaubat kepada Allah, apakah cukup dengan mengatakan Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya? Apakah cukup dengan mengucapkan zikir dengan perkataan ya Allah ampuni dosaku, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku, ya Allah terimalah taubatku? Apakah cukup dengan seperti ini? Tidak.
Taubat itu memiliki syarat. Syarat taubat ada 3. Apa kemarin dikatakan? Yang pertama tarkudz dzanab, tinggalin maksiatnya, tinggalin dosanya. Tadi suka minum minuman khamar, tinggalin. Sekarang udah nggak mau lagi yang namanya minum minuman khamar. Tadi suka ninggalin sholat, sekarang tinggalin. Maksudnya bagaimana? Oh, kemarin suka ninggalin sholat, sekarang tinggalin maksiatnya, sekarang rajin daripada sholat. Oh, tadi masih demen pacaran, masih demen yang namanya bermain dengan perempuan, sekarang tinggalin itu semua. Begitu cara taubat. Bukan cuma mengatakan bipana taubat, ana istighfar udah cukup dah, rabbi firli warhamni wa tub alayya. Lah, taubat itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Pertama tarkudz dzanab, tinggalin maksiatnya, tinggalin dosanya. Suka pinjol, suka judol, tinggalin. Jangan yang namanya udah demen pinjol terusin aja. Pinjol haram dengan sebab ada riba di dalamnya. Ada riba haram. Ya, judol haram, judi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah memerintahkan fajtanibu, tinggalin. Ya. Maka yang kedua apalagi? Igla. Ya, yang kedua adalah nadam ala fi'li. Ya, tarkudz dzanab tadi tuh, tinggalin maksiat. Suka minuman khamar yang ada di rumah buang-buangin, jangan ada di rumah. Suka ninggalin sholat, apa penyebabnya dia ninggalin sholat? Main game, sekarang gamenya ya hapus-hapusin gamenya. Pinjol, hapus-hapusin. Teman-temannya tinggalin. Yang suka ngajak daripada keburukan, ngajak maksiat, tinggalin mereka. Itu yang dimaksud dengan syarat pertama tarkudz dzanab. Tinggalin maksiat, tinggalin orang-orang yang suka ngajak kepada kemaksiatan, tinggalin itu semua. Yang kedua, nadam ala fi'li, menyesal terhadap perilaku maksiat dia. Ya, setelah tinggalin itu semua, yang kedua adalah wajib menyesal. Sesalin. Ya Allah, ana selama ini ninggalin sholat, ana selama ini berbuat maksiat, ana selama ini selalu yang namanya bermain dengan perempuan, ana selama ini begini, tinggalin sekarang. Ya. Habis itu apa? Menyesal. Yang kedua adalah menyesal. Ya Allah, ana menyesal sekarang. Ana menyesal telah bermaksiat kepadamu. Ana sekarang begini ila akhirih. Pokoknya menyesal. Mesti yang namanya yang kedua adalah menyesal. Dan menyesalnya tersebut bukan penyebab yang disebabkan daripada maksiat. Oh, tadi suka main perempuan. Menyesal lah ana, nyesel. Kenapa? Sekarang ana nggak mau yang namanya main dengan perempuan. Penyebabnya apa? Takut penyakit HIV. Berarti dia menyesal bukan karena melanggar perintah Allah, tapi dia menyesal sekarang karena penyebab akibat yang dihasilkan daripada maksiat tersebut. Minum minuman khamar, anak nyesel beb. Nyeselnya kenapa? Bikin anak sakit sekarang. Anak jadi sakit gara-gara minum minuman khamar. Nah, bukan ini yang dimaksud penyesalan. Ya, kalau orang sekarang ninggalin maksiat, kenapa? Karena penyebab akibat yang dihasilkan bukan itu yang dimaksud. Ya, sebagaimana makruh ada di dalam hukum syariat, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kapan dikatakan di makruh? Makruh adalah orang apabila mengerjakan perkara tersebut nggak dapat dosa. Tapi kalau dia ninggalin imtisalan li amrillah, ngikutin perintah Allah, dapat pahala tuh. Makruh. Makan pete, makan jengkol, hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Bikin gangguin orang. Kalau dia makan jengkol, nanti kamar mandi bau. Gangguin orang-orang yang masuk kamar mandi. Kenapa penyebabnya? Karena jengkol yang tadi dimakan sama dia. Maka bagaimana? Suatu hal yang mengganggu orang lain, hukumnya makruh. Nah, kalau kita ninggalin makan jengkol, ditawarin, jengkol nih, makan nih jengkol. Enggak kenyang. Nah, kalau dia jawabnya kenyang, kenapa ente nggak mau makan jengkol? Kenyang. Maka bagaimana? Nggak dapat pahala. Tapi kalau sekarang ditinggalin, jengkol mau nggak? Nggak Katanya kalau makan jengkol bisa ganggu orang. Kalau ganggu orang, hukumnya nggak boleh, makruh. Maka bagaimana? Dengan sebab ini, dan Allah SWT nggak boleh yang namanya merintahkan kita untuk ganggu orang. Dengan sebab ini dapat pahala. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu hal karena Allah, dapat pahala. Jadi kalau makruh tuh, ya maka kalau di dua-duanya bareng, anak nggak mau makan jengkol karena kenyang, terus juga anak nggak mau ganggu orang. Nanti kalau anak makan jengkol, makan pete, bau mulut, ganggu orang. Ya, dan ganggu orang itu suatu hal yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Allah SWT. Kalau digabungin dua-duanya dapat pahala. Tapi kalau semata-mata
karena kenyang, maka tidak dapat pahala. Begitu juga haram. Haram juga sama. Ada orang nawarin minuman khamar, nih minum khamar nih. Jawabnya apa? Enggak ana enggak aus, ana enggak mau minum minuman khamar. Kembung. Apa penyebabnya ditolak? Kembung. Maka bagaimana? Tidak dapat pahala. Tapi kalau dia menolak, khamar enggak boleh. Khamar itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga melarang minum khamar terhadap orang mukmin. Maka bagaimana? Dapat tuh pahala. Begitu juga taubat. Taubat begitu juga sama. Jadi di dalam syarat taubat, syarat yang pertama tinggalin maksiat, tinggalin teman-teman yang ngajak maksiat. Yang kedua, syarat daripada taubat nyesel. Menyesalnya itu bukan karena penyebab akibat yang ditimbulkan daripada maksiat, bukan. Ya, mesti yang namanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata bermain dengan perempuan itu hukumnya haram. Pacaran itu hukumnya haram. Menyentuh perempuan hukumnya haram. Memeluk, mencium perempuan yang bukan muhrim hukumnya haram, yang bukan mahram hukumnya haram. Ya Allah, karena semua hal-hal yang diharamkan olehmu, maka aku jauhi ya Rabb, semata-mata mengikuti daripada perintahmu dan Rasulullah SAW. Jadi boleh kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak mau nanti dekat-dekat sama tuh perempuan, kenapa? Bapaknya galak. Bapaknya galak. Kemarin anak habis tuh ya main sama perempuan tuh, anak ajak jalan, pulang-pulang digebukin sama bapaknya. Kenapa sekarang ente nggak main lagi tuh sama tuh perempuan? Takut sama bapaknya. Nah, sekarang akhirnya dia menyesal tuh. Ya, menyesalnya dia tidak dianggap. Tidak dianggap. Kenapa? Karena menyesalnya karena manusia, bukan karena Allah SWT. Adapun dibarengin karena Allah dan karena manusia masih dianggap. Itulah syarat taubat yang kedua yang wajib kita pahamin. Yang ketiga, taubat itu memiliki syarat. Apa? Al-azam ala an la ta'uda ilaihi ma'ishta. Berkeyakinan, beriktikad, ya. Apa? Nggak mau balik lagi, bertekad nggak mau balik lagi selama anak hidup. Jadi gitu. Tadi suka minum khamar, suka ninggalin salat, suka bermain perempuan, suka judol, suka yang namanya pinjol. Sekarang ya Rob, ana taubat. Udah, selama ana hidup, dari sekarang ana bertekad ya Rob, ana nggak mau yang namanya terus menerus melakukan dosa ini. Jadi gitu. Taubat itu baru taubat. Itu tiga syarat kemarin dari kita jelasin, bahwasanya tiga syarat tersebut apabila berkaitan dengan Allah. Tapi apabila berkaitan dengan manusia, maka ditambahin 4 syaratnya. Yaitu apa? Kalau berkaitan dengan harta, hartanya wajib dibalikin. Kalau berkaitan dengan kehormatan, maka kita wajib meminta maaf kepada dia. Kalau berkaitan dengan tindak kriminalitas, pernah motong tangannya, pernah motong kupingnya, pernah bunuh bapaknya, datang ke keluarganya, minta untuk dikisos. Apa itu kisos? Minta tangan dengan tangan, mata dengan mata, jiwa dengan jiwa. Kalau misalkan kita datang, anak sekarang terima, anak minta dikisos. Ya, kalau keluarganya pengen kisos, dikisos. Tapi kalau keluarganya udahlah, nggak usah yang namanya bunuh dengan bunuh, nggak mesti tangan dengan tangan. Aku maafkan, cukup bayar sekian juta daripada denda, boleh. Karena dikatakan nanti di dalam masalah tindak kriminalitas, di dalam bidang ilmu fikih, di situ dijelasin. Kalau misalkan pihak keluarga tidak mau minta kisos, ternyata dipotong tangannya, dipotong kupingnya, dipotong kakinya, dibunuh orangnya. Pihak keluarga nggak mau melakukan hal tersebut kepada orang lain, orang yang membunuh atau melukai nggak mau. Terus bagaimana? Boleh bagi pihak keluarga meminta denda. Apa dendanya? Nanti dibahas di dalam kitab fikih. Terkadang 100 onta, 50 onta, 30 onta, 20 onta. Terkadang bukan pakai onta, terkadang pakai apa? Pakai yang namanya uang dan segala macam. Jadi tergantung nanti. Ya, atau misalkan pihak keluarga nggak usah ada 50 onta. Di Indonesia nggak ada onta. Udah ada sapi aja sapi. Boleh, terserah. Itu nanti pihak keluarga. Tapi jangan lebih harganya dari onta. Wajibnya 50 onta. 50 onta berapa misalkan? Misalkan 500 juta. Nah, maka bagaimana? Ganti kepada sapi, tapi jangan nyampe lebih daripada 500 juta. Jangan. Ila akhirih. Nanti ada pembahasannya di dalam kitab fikih masalah tindak kriminalitas apa aja hukuman-hukuman yang Allah wajibkan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Jadi itu. Jadi kalau taubat berkaitan dengan Allah, syaratnya 3. Tapi kalau taubat ya masih kaitan dengan manusia, syaratnya 4. Ya, itu tadi itu. Kalau berkaitan dengan kehormatan, minta maaf, minta ridho. Berkaitan dengan harta, suka mencolong, suka ngambil harta orang,
balikin hartanya. Suka yang namanya tadi itu ngebunuh atau melukai orang, maka minta daripada kisos ila akhirih. Nah sekarang Imam Haddad memberikan nasihat lagi. Apa kata Imam Haddad? Walitaib as-sadiq alamat. Orang kalau udah bertaubat, memenuhi daripada syarat taubat, ya, maka bagaimana orang ketika bertaubat tersebut, kata Imam Haddad, memiliki tanda-tanda. Ini orang nih benar-benar bertaubat atau kagak? Ada tanda-tandanya dia. Ketika dia adalah orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Haddad? Riqqatul galab. Hatinya itu jadi lunak. Hatinya itu jadi lemah lembut. Tadi orangnya keras, tapi setelah dia bertaubat, preman. Bertaubat, sekarang udah nggak preman lagi. Tadinya sama siapa aja diberani, sekarang udah nggak. Ya, udah yang namanya riqqatul galab, hatinya udah lembut. Tadi kalau ngelihat ada ini yang dikit, ada orang songong sama dia, bawaannya pengen marah. Sekarang kagak, nggak marah, malah lemah lembut. Diomelin tuh preman, ya itu preman sampai diiniin, dia diam aja. Riqqatul galab. Maka kata Imam Haddad, orang kalau benar-benar bertaubat, apa salah satu tandanya? Riqqatul galab, hatinya lemah lembut. Ya, itu riqqatul galab. Maka dikatakan, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ijlisu ala ta'ibin fa innahu arigatul fuad. Ya, auga magalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dahulu pernah berkata di dalam perkataannya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Duduklah kalian bersama orang-orang yang bertaubat. Kenapa kok mesti duduk dengan orang-orang yang bertaubat? Karena mereka memiliki hati yang paling lembut mereka. Orang kalau udah bertaubat hatinya lembut, lemah lembut. Itu salah satu tanda orang sudah bertaubat dengan benar-benar. Yang kedua, apa itu tanda orang yang bertaubat? Kasratul buka, banyak nangis. Ini nih orang nih. Orang kalau udah bertaubat pasti bakalan banyak nangis. Dengar sholawatan nangis, dengar yang namanya zikiran nangis, ingat kuburan nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kenapa? Menyesali, benar-benar menyesal terhadap maksiat yang dilakuin sama dia. Orang kalau benar-benar menyesal dia nangis. Jadi dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kenapa? Ternyata dia pernah melakukan dosa, bertaubat, akhirnya Allah SWT jadikan dia punya hati lembut dan dia yang namanya banyak daripada nangisnya dia. Menyesal ya kepada Allah SWT karena Allah SWT telah dia bermaksud kepada Allah SWT. Yang ketiga, luzumul muwafaqah. Dia bakalan terus menerus untuk yang namanya taat kepada Allah SWT. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, pasti dia selalu ada di situ. Allah perintahkan sholat berjamaah, dia pasti sholat berjamaah. Allah perintahkan sholat, yang sholat wajib nggak pernah ditinggal. Sholat tahajud nggak ditinggal. Sholat witir nggak ditinggal. Sholat duha nggak ditinggal. Semua hal-hal yang Allah perintahkan selalu dia ada di situ. Itu namanya orang yang benar-benar bertaubat. Sekarang kita lihat diri kita nih. Kita selama ini banyak dosa kita. Di masa muda kita banyak kita punya dosa. Ya, atau sekarang nih, sampai sekarang kita masih punya dosa. Ada dosa yang sampai sekarang nih kita masih sulit untuk ninggalin. Ada. Kita akuin diri kita ada dosa-dosa nih yang sering kita lakuin. Baik itu mencaci maki, kita punya mulut jahil, ya, atau daripada mata, kita punya mata nih, ya, jelalatan, lihat sini, lihat sono, lihat di HP, lihat di segala macam. Atau kita punya tangan, mentang-mentang kita kuat, kita zalim dengan tangan kita. Atau kita punya kaki, begitu juga. Ada orang salah dikit, main tendang-tendang aja. Atau kita punya pemikiran, punya kekuasaan, karena kita merasa diri kita berwenang, memiliki jabatan tinggi, akhirnya kita seenak-enak terhadap daripada bawahan kita. Nah ini semua zalim, suatu hal yang zalim. Maka bagaimana? Ada maksiat-maksiat kita. Sekarang kita taubat. Imam Haddad sekarang lagi nasihat nih, agar kita taubat. Syarat-syarat taubat penuhin. Habis itu kita lihat diri kita. Ada gak nih 3? Ya, yang pertama tadi riqqatul galab, hati kita jadi lemah lembut. Ya. Yang kedua kasratul buka, kita gampang yang namanya nangis. Ya. Yang ketiga luzumul muwafaqah, terus menerus mengerjakan hal-hal yang Allah perintahin. Ada gak diri kita nih? 3 tuh Imam Haddad. Yang keempat, hajru qurana isu. Kalau selama ini maksiat kita karena berkumpul, sering nongkrong dengan teman-teman jelek, ya, teman-teman yang suka ngajakin kita kepada kemaksiatan, maka bagaimana? Termasuk daripada alamat tanda orang taubatnya sudah benar-benar apa? Hajru qurana isu. Dia menghajar,
dia memutuskan meninggalkan daripada teman-teman yang suka ngebuat dia kepada maksiat. Teman-teman yang ngajakin maksiat, teman-teman yang tiap hari ngedorong kita untuk maksiat, tinggalin. Itu termasuk daripada tanda orang yang bertaubat. Bukan dalam arti, ana udah taubat tapi nggak enak tetap ngumpul. Jangan. Ini salah. Udah taubat, ya. Akhirnya bagaimana? Tetap ngumpul dengan teman-teman yang jelek. Salah. Beb, ana pengen ngajak teman-teman ana biar yang namanya taubat juga kayak ana. Bagus. Kalau mampu. Ini kadang-kadang nih orang nih sok-sokan udah taubat akhirnya pengen ngajak ke teman-teman biar pada bertaubat. Boleh, bagus. Kalau mampu. Takutnya bagaimana? Takutnya diri dia kagak mampu, imannya belum kuat, akhirnya bagaimana? Ikut kejerumus lagi. Itu dia tuh. Banyak orang-orang di antara kita nih baru bertaubat langsung ngajak temen, ntar dulu. Kita perbaikin dulu iman kita, Islam kita udah kuat, benar-benar kita mengakui kesalahan dan segala macam, kita datang ke mereka, kita ajakin, yuk, udah taubat sampai kapan kita begini? Kita udah tua, ya. Di dalam hadis diceritakan 40 tahun. Ini targetnya 40 tahun. Kenapa mesti 40 tahun? Karena Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, dilantik jadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Umur 40 tahun udah 2/3 daripada umur umat manusia. Ini 40 tahun masih ada keinginan dunia, nggak mau yang namanya mencari akhirat, nggak mau yang namanya giat beribadah. Apa? Syaitan udah ngusap mukanya. Ini wajah nggak bakalan nih selamat di dalam surga. Nggak bakal selamat nih wajah nanti di akhirat, nih bakalan yang namanya nanti masuk ke dalam neraka, bakalan diazab. Ini mah calon-calon ini digituin sama syaitan. Kalau kita ngelihat, ya, dibuka tuh yang namanya tabir, kita ngelihat tuh syaitan tiap hari ngelus muka kita digituin. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau udah 40 tahun, udah dia punya kasur dilipat. Lah kok kasurnya dilipat? Maksudnya bagaimana? Udah, bukan waktu untuk istirahat, bukan waktu untuk yang namanya ngasok-ngasok, bukan. Tapi waktu sekarang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang udah umur 40 tahun, tuh orang-orang soleh terdahulu begitu. Lo kita tua-tua makin jadi. Tua-tua makin jadi. Udah tua makin terus makin giat dia. Ya, istrinya tadi 1, sekarang ditambah 2. Yang 1 aja kagak keurus, mau nambah 2 lagi, mau nambah 3 lagi. Ya. Terus apalagi maksiatnya dia masih gila juga terhadap dunia, cari harta dunia. Jangan heran, ya, banyak orang tua tuh ketika masih muda, mungkin kita sekarang yang masih muda nih, kita mencari harta, giat mencari harta, sibuk kerja sini, kerja sono, ini sini, ini sono, semuanya kita raup kerjaan. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang. Tapi nanti kalau orang udah tua, itu waktunya dia bukan untuk mencari uang. Mencari apa orang kalau udah tua? Mencari kedudukan. Itu penyakit tuh Imam Haddad ngasih tahu tuh di dalam kitabnya Sabilul Iddikar, jalan bagi orang-orang yang mengingat, bagi dia pengen mengingat dirinya agar dia ini teringat. Jangan jadi orang tuh ghafil, lupa, lalai terhadap Allah, jangan. Tapi Sabilul Iddikar, jalan bagi orang-orang yang agar mereka ini ingat, jangan lalai. Itu di Imam Haddad dikasih tahu. Ya, salah satu seperti itu tuh. Nanti kebiasaan orang kalau masih muda bagaimana sih? Dia ketika anak-anak apa yang diinginkan, ketika ada tua, Imam Haddad sampai ngasih tahu itu mereka kalau orang udah tua biasanya gila akan kejabatan, jabatan, kedudukan, gila tuh, lebih parah mereka. Tapi kalau muda, ya sibuk yang namanya mencari harta. Tapi kalau udah tua pengen yang namanya disanjung, pengen yang namanya dihormatin, pengen yang namanya memiliki kedudukan yang tinggi. Naudzubillah min dzalik. Itu 4 tadi tanda-tanda daripada orang yang bertaubat benar-benar taubat. Yang kelima, mawatinul mukhalafah. Hajru mawatinil mukhalafah. Tinggalin tempat-tempat yang membuat diri dia maksiat. Tadi suka nongkrong tuh, di mana? Di halte, di pojokan, di gang sini, di jalan sini, di taman sini. Nah, ini tempat-tempat nih, tempat-tempat yang biasa didatengin sama dia. Daripada apa? Daripada tempat-tempat yang biasa dimaksiat. Sekarang orang kalau udah bertaubat benar-benar yakin, benar-benar bagus taubatnya, maka bagaimana? Tinggalin daripada tempat-tempat yang jelek seperti itu. Itu tempat-tempatnya. Kalau kita sekarang cukup pakai aplikasi. Aplikasi yang namanya kita yang namanya bermaksiat gampang. Mau maksiat mata ada, maksiat pinggul segala macam ada, maksiat mulut ada, maksiat ini banyak. Maka bagaimana? Tinggalin daripada tempat-tempat tersebut. Hapus aplikasinya. Oh, kita punya mulut jahil nih. Kalau ada berita dikit pasti kita komen. Kita yang jadi netizen ini. Nah, sekarang ini biasa nih.
kita suka caci maki nih dengan ketikan-ketikan HP yang sering kita yang namanya lakuin. Maka bagaimana? Sekarang hapus tuh aplikasi-aplikasi, hindarin tuh aplikasi-aplikasi, jauhin tuh aplikasi-aplikasi. Oh, tadi kita suka nih maksiat mata nih, maksiat mata kita dengan cara melihat tontonan-tontonan yang nggak bagus kita lihat. Maka bagaimana? Sekarang itu aplikasi-aplikasi kayak atau yang namanya tempat-tempat yang biasa kita nonton, itu semua tinggalin, hapus itu aplikasi semuanya. Begitu juga yang namanya maksiat-maksiat yang selain yang kita lakukan, begitu caranya. Ya, bukan maksudnya hajur mawatinil mukhalafat, tinggalin tempat mukhalafat lah. Kalau misalkan dia suka nongkrong, lah kalau bukan suka nongkrong, kayak misalkan tiap hari maksiatnya cuma di dalam HP, maka bagaimana? Aplikasi-aplikasi, berita-berita yang biasa dia suka caci maki dan segala macam, lebih bagus hindarin. Jangan. Ini sekarang maksiat kita nih sekarang nih di handphone paling banyak. Maka dikatakan handphone tersebut hukumnya bagaimana sih, Bib? Ini hukumnya boleh apa kagak sih? Ini hukumnya tergantung orang yang megang. Kalau megangnya tersebut adalah orang, kalau megang HP bakal maksiat, maka hukum megang HP haram. Dan terus bagaimana kalau ini HP ternyata untuk yang namanya buat baca kitab, buat baca Quran, buat ngingetin dia daripada waktu sholat, maka bagaimana? Bagus, dianjurin. Li'annal wasail bihukmil magasid. Di dalam kaidah ada namanya kaidatul fiqih. Kaidatul fiqih bagaimana cara kita menentukan suatu hukum. Kalau ternyata dulu Rasulullah, para sahabat, para ulama udah ngebahas hukum-hukumnya, jelas. Kalau pernah dibahas. Tapi kalau nggak pernah dibahas, emang dulu zaman Rasulullah ada HP. Zaman sahabat ada yang namanya HP kayak gini nih, bisa internetan, bisa tahu kayak gini, nggak ada. Terus bagaimana? Al-wasail bihukmil magasid. Ya, wasilah perantara itu tergantung tujuan. Kalau tujuannya bagus, maka perantara menjadi bagus. Tapi kalau tujuannya jelek, maka perantara menjadi jelek. Maka HP tergantung diri kita. Kalau diri kita bagus, diri kita ini, oh alhamdulillah dengan adanya HP, yang tadinya kita rajin yang namanya zikir mesti yang namanya pakai kitab, sekarang alhamdulillah ada HP, nggak usah banyak-banyak kitab taruh yang namanya di kantong, nggak usah yang namanya bawa-bawa tas, cukup di HP. Kita lihat aplikasi-aplikasinya di banyak, alhamdulillah. Oh tadi nih kita bingung nih, waktu sholat kapan nih masuk? Kita adalah orang yang sering bolak-balik di jalanan, nyari yang namanya penumpang, nyari sinyal penumpang. Kita nggak tahu nih, ini waktu sholat udah masuk apa belum? Alhamdulillah ada aplikasi yang suka ngingetin azan maghrib, azan isya, azan subuh. Akhirnya kita jadi ingat. Maka bagaimana? Memegang HP jadi bagus, bahkan dianjurkan bagi dia untuk memegang HP. Tapi kalau sekarang maksiat semua di sini. Kita megang HP jadi bandel banget. Yang tadi rajin ke masjid sekarang gak gara ada HP, kagak jadi ke masjid-masjid. Yang tadinya kita bagus banget, ya, rajin yang namanya ibadah, maksiat jauh daripada maksiat. Sekarang dengan penyebab HP, maksiat sebanyak-banyaknya. Maka kata Imam Haddad, kalau 5 ini tanda, hati jadi lembut, sering nangis, ya. Kemudian apalagi terus yang namanya beribadah, kemudian meninggalkan teman-teman yang buruk, meninggalkan tempat-tempat yang buruk atau aplikasi-aplikasi yang buruk, semuanya 5-5-nya ada. Maka sekarang taubat kita adalah taubat yang benar-benar telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting yang namanya taubat. Imam Haddad di dalam kitab lain Nasha'ihud Diniyah mengatakan, seandainya kita adalah orang yang tiap hari terus-menerus tuh dosa mulu, maksiat mulu. Ini sekarang kita maksiat, besok taubat, maksiat, besok taubat, maksiat, besok taubat. Apa kata Imam Haddad? Jangan tergiur dengan bisikan syaitan, dengan teman-teman. Udah ngapain taubat, besok juga lu begitu lagi. Nah, apa kata Imam Haddad? Tinggalin mereka. Ini tujuan syaitan. Selama ada lintasan hati untuk bertaubat, selama ada lintasan hati untuk meminta maaf kepada Allah, mengakui daripada dosa, menyesal daripada dosa, lakuin kata Imam Haddad. Lakuin kata Imam Haddad. Terus bagaimana? Kalau terus menerus maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maka bagaimana? Sebagaimana kita terus kembali kepada maksiat tersebut, maka terus kembalilah kepada apa? Kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu pernah udah berkali-kali yang jelasin, Hubaib, ada sahabat Rasulullah Hubaib, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apabila ada satu hamba dia bermaksiat, apa yang dilakuin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, taubat. Maksiat lagi ya Rasulullah, taubat. Maksiat lagi ya Rasulullah, berkali-kali dia maksiat. Apa kata Rasulullah? Taubat terus biar banyak, kata Rasulullah. Terakhir Rasulullah berkata, sekarang anak tanya,
maksiat yang engkau lakukan dengan rahmat yang Allah miliki, ampunan dosa yang Allah miliki, lebih besar mana? Dikitin sama Rasulullah. Ya jelas, rahmat Allah wasi'ah. Rahmat Allah begitu luas, ampunan dosa Allah begitu luas. Bahkan Allah SWT memuliakan umat baginda besar Nabi Muhammad. Apa kata di dalam hadis Rasulullah SAW? Innallaha yaqbalu taubal mu'min ma lam yugharghir. Allah bakalan nerima taubat orang mukmin selama nyawanya belum ada di kerongkongan. Nyawa belum ada di kerongkongan, maka bagaimana taubat masih diterima sama Allah SWT. Yang kedua, malam tatlu'ul syams minal maghrib. Selama matahari belum terbit dari barat, Allah pasti bakal terima taubatnya seorang mukmin selama memiliki daripada syarat-syarat yang tadi telah disebutkan oleh Imam Haddad. Terus bertaubat. Ya. Wa iyyaka wal israr, Imam Haddad ngasau. Hati-hati. Jangan yang namanya terus-menerus. Ya, terus-menerus yang namanya israr, berbuat maksiat, jangan. Apa sih itu terus-menerus? Wa huwa antaznuba tsumma la tatub 'alal fur. Ini yang dimaksud dengan israr. Terus-menerus maksudnya bagaimana, Beb? Adalah mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa, tapi mereka tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ini yang dimaksud israr. Israr itu adalah terus-menerus melakukan maksiat. Maksudnya bagaimana? Ketika maksiat udah dilakuin, nggak cepat-cepat bertaubat. Nanti dulu. Jangan. Kemarin dijelasin di dalam hadis bahwasanya diceritakan tentang dua malaikat, malaikat Raqib dan Atid, malaikat yang biasa mencatat amal baik dan biasa mencatat amal buruk. Malaikat yang biasa mencatat amal baik ketika melihat seorang hamba melakukan ibadah, mereka nih maksiat, yang mencatat amal baik cepat-cepat langsung nulis. Kenapa? Melakukan amal ibadah. Tapi malaikat yang mencatat daripada amal buruk, ketika seorang hamba melakukan amal buruk, dia nggak cepat-cepat nulis. Terus bagaimana apa yang dilakuin? Dia nanya sama malaikat yamin, malaikat yang mencatat amal baik, apakah aktub amla? Apakah sekarang aku catat atau kagak? Kata malaikat sampingnya, udah ntar aja dulu. Kenapa? Karena dikatakan selama seorang hamba melakukan maksiat, kemudian belum lewat 6 jam dengan saatul falakiyah, ya, sitta saat al falakiyah, 6 jam belum lewat, maka maksiat tersebut akan dihapus sama Allah. Jadi dilihat 6 jam. Kalau kita sekarang maksiat nih, habis itu kita langsung bertaubat, benar-benar menyesal, semua syarat-syarat taubat benar-benar ada, maka maksiat yang tadi baru kita lakuin itu nggak dicatat sama malaikat. Tapi kalau bagaimana kalau sekarang dia maksiat, nggak cepat-cepat taubat, terus 6 jam lewat, maka akan langsung dicatat sama malaikat. Kalau dia bertaubat, maka catatan tersebut akan dihapus. Sekarang kita tanya, kertas yang masih putih bersih, ya, kemudian dihapus sama kertas yang sama sekali nggak ditulis, ya, kotoran mana sekarang? Bersihan mana sekarang kertasnya? Bersihan kertas yang sama sekali nggak ada tulisannya, daripada kertas yang ada tulisan tiba-tiba dihapus, karena akan kelihatan bekas daripada hapusan. Maka seperti itulah kita dianjurin sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertaubat. Sekarang maksiat, langsung bertaubat, langsung nyesel, langsung yang namanya meninggalkan daripada maksiat tersebut. Walaupun berkali-kali kita maksiat, terus berkali-kali kita juga untuk yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan, ya, apa katanya? Ya, la yakunul saghair bil israr wa la yakunul kabair bil istighfar. Au kama qala Rasulullah. Dikatakan, ya, al kabair la yakunu, ya, dosa kecil tersebut, ya, nggak bisa yang namanya menjadi besar kecuali apabila di israr, terus menerus dikerjain. Dan dosa besar akan menjadi kecil dengan penyebab apa? Dengan penyebab kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ma asarra man istaghfara walau ada fil yawm 70 marrah. Tidak dikatakan orang yang melakukan dosa secara terus-menerus bagi orang yang terus bertaubat kepada Allah, walaupun dia mengerjakan maksiat dari satu hari tersebut, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, sampai jam 6 pagi lagi ketemu lagi. Ini selama 24 jam kita ngelakuin maksiat 70 kali. 70 kali kita maksiat sama Allah. Terus bagaimana? Tiba-tiba kita bertaubat. Setiap 70 kali tersebut, setiap dosa kita bertaubat sama Allah. Apa dikatakan Rasulullah? Ma asarra man istaghfara walau ada fil yawm 70 marrah.
Tidak dikatakan orang yang terus-menerus mengerjakan maksiat kalau dia terus-menerus bertaubat walaupun dalam satu hari satu malam 70 kali dosa yang dilakukan sama dia. Maka penting yang namanya kita untuk terus bertaubat kepada Allah. Ya, jangan yang namanya kita malas untuk bertaubat. Ya, mau dosa kecil, mau dosa besar, mau dosa secara zahir, mau dosa secara batin, mau dosa yang kita tahu itu dosa atau dosa yang kita tidak tahu, maka setiap hari, setiap malam wajib bagi kita untuk terus bertaubat kepada Allah SWT. Lazimin rabbik firli warhamni wa tub alayya, rabbik firli warhamni wa tub alayya. Lazimin juga terus menerus kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lazimin juga setiap mandi, niat mandi taubat, niatin nawaitul ghusla li taubah ya Rabb, sekarang ana niat mandi dengan niat untuk bertaubat kepadamu. Terus ketika lagi sholat 2 rakaat, mau sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, gabungin usolli sunnata qobliyatal maghrib ma'at taubah. Ya Rabb, aku niat sholat sekarang qobliyah maghrib dengan sholat yang namanya taubat. Gabungin gak masalah, karena sholat ada beberapa sholat boleh digabungin, ada sholat yang tidak boleh digabungin. Terus bertaubat, apalagi maksiat yang berhubungan dengan yang namanya manusia, terus bertaubat. Orang-orang yang suka ninggalin sholat, bagaimana cara dia bertaubatnya? Dengan cara tadi syarat-syarat taubat dipenuhin dan jangan lupa diqodho itu. Ninggalin sholat, maka qodhonya dengan sholat. Jangan mentang-mentang orang tajir, orang punya uang, akhirnya bagaimana? Nutup daripada kesalahan daripada sholatnya, bukan diqodho. Dengan apa? Sedekah. Maka dikatakan kalau kita suka ninggalin sholat, maka perbanyak daripada sholat. Suka ninggalin puasa, maka perbanyak daripada puasa. Begitu caranya. Karena setiap amal ibadah dia ditutup dengan amal ibadah tersebut. Tidak bisa ya dia meninggalin sholat, nutupnya dengan apa? Nutupnya dengan sedekah. Karena dia orang yang punya uang, tidak bisa. Maka hal yang bolong, hal yang kurang di dalam sholat, maka tidak tertutupi dengan cara sedekah. Sholat ya dengan sholat, puasa dengan puasa, amal ibadah yang lain dengan amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk menjalankan apa yang diberikan nasihat oleh Imam Haddad, dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita, anak-anak kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup, yang halal kepada kita semua. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.